ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। सत श्री अकाल जी। सिटी लाइव वालों मैं तुहाडी अपनी अनु शर्मा अज दसदे होए बड़ा ही फकर हो रहा है कि जिला तरनतारन दे विच जिस सरपंच दे मैं तुहानू रूबरू करवाउण जा रही हाँ, उन्होंने आंदे ही साडे कैमरे दे सामने बैठदे साडे नाल ओ विचार वटांदरे करने जरूरी समझे जिन्हां नू किते ना किते जाके एक हफ्ते तो मेरे दिल दे अंदर एक उबाल उठ रही सी। जी हाँ, अज आपां जिला तरनतारन हलका पट्टी पिंड कोट बुड्ढा दे मौजूदा सरपंच जत्थेदार शेर सिंह जी दे तुहानू रूबरू करवाउण जा रहे हैं और सरपंच शेर सिंह जी दे नाल जिहड़े मुद्दिआं दे उत्ते अज आपां गल कर रहे हैं, हुण तक तुसीं साडे सरपंच वीरां नू मिल चुके हो पिंड दे विकास मुद्दिआं दे उत्ते, पर इत्थे अज तुहानू दस्सीए कि पिंडां दे विकास मुद्दे जिहड़े ने ਉਹ किसानां दे नाल ही ने और विकास मुद्दिआं दे उत्ते आपां सरपंच भाईचारे दी जिन्नियां भी साडीआं ऑलरेडी वीडियोज़ हैगियां ने तुहाडे नाल वार्तालाप उन्हां नू रूबरू करवाउणा आ। ਉਹ ਜਦੋਂ तक साडा किसानी मुद्दा हल नहीं हुंदा असीं ਉਹ वीडियो सारियां पेंडिंग रखियां होईयां ने। आओ आपां अज गलबात करदे हां पिंड कोट बुड्ढा दे सरपंच जत्थेदार सरदार शेर सिंह जी दे नाल जो अपने पिंड दे सरपंच ने। मुद्दा आ किसान वीर। सब तो पहलां तां जत्थेदार साहब तुहानू सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जत्थेदार साहब आपां तुहाडे नाल किसानी मुद्दे ते गल करिए, उस तो पहलां छोटियां जिंदां वड्डे साके कहण तो भाव साडे छोटे साहिबजादे, असीं चाहांगे कि साडे दर्शकां नू तुसीं छोटे साहिबजादिआं दे चरनां दे विच श्रद्धांजलि वजों दो शब्द कहो। सब तो पहला तो मैं साहिब श्री गुरु नानक देव श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दी बख्शिश धराउंदा आ, फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बड़ा माण महसूस कर रहा कि अज जिहड़ा सिटी लाइव चैनल है ये साडे अज हिंदुस्तान दे उस जगह ते आण के साडे तो इंटरव्यू लै रहा है जिहदे विच असीं पाकिस्तान दे बार्डर ते फिरोजपुर जिले दे बिल्कुल नेड़े हां। ते मैं सब तो पहलां जिहड़े साडे अज आ महीना साडा पोह दा महीना ये शहीदियां भरिया महीना है, एक दू एक चढ़ांदियां कोई कहण वाली गल जिहड़ी नहीं कही जा सकदी, पर वड्डे साहिबजादिआं दा शहीद होना, छोटे साहिबजादिआं नूं नीहां च चिणिया जाना, माता गुजर कौर जी नूं उन्होंने शहीदी कर जानी पा जानी साडे कौम वास्ते एक बहुत वड्डी उन्हां दी देन है। तो मैं उन्होंने आपदे शरधा दे फुल अपने नगर नहीं सारी दुनिया वास्ते उन्होंने वालों आपदा शीश झुका के उन्होंने ये अपना सजदा करदा है कि गुरु महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने जो कुछ भी किया है वो साडे लई कीता है, साडी आउण वाली पीढ़ी वास्ते कीता है। तो गुरु महाराज असीं उन्हां दे इतिहास नूं ना भुल्लीए, उन्हां दी दित्तियां कुर्बानियां नूं असीं सदा पूजदे रहीए। मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। जत्थेदार साहब जेकर देखा जाए इस महीने की पोह दा महीना जिहड़ा है सोख दा दिन ने, ते आपां जेकर इस समय देखा जाए तो साडा जिहड़ा पंजाब है उसनूं किते ना किते जाके सियासत ने हिंदू मुस्लिम ते सिख इन्हां वंडियां विच पा दिता सी। पर हुण दा समा जेकर देखा जाए तो नो डाउट जेकर मैं अपनी भी गल करां तो तुहानूं मैं दस चुकी हाँ पहलां ही कि मैं खुद पंडित बिरादरी नूं बिलोंग करदी हाँ। पर हुण दा जिहड़ा समा है जिस तरह साडे गुरु साहिबां दे बच्चे इस वक्त दिल्ली विच बैठे ने, इन्हां सोख दे दिनां दे विच ओह दिल्ली बैठे ने, जदों कि इन्हां दिनां दे विच साडा पंजाब अपने घरां दे विच बैठ के सोख मनांदा आ और छोटे साहिबजादिआं नूं पल पल याद करदा आ। तो जेकर देखा जाए तुसीं की कहना चाहोगे साडे दर्शकां नूं साडे पंजाब वासियां नूं कि हिंदू मुस्लिम सिख इन्हां जातां तो उपर उठ के सब तो पहलां आपां पंजाबी बणीए, उहदे लई एक सुनेहा दिओ। सब तो पहलां मैं ये बेनती करना चाहुंदा कि जो भी कुछ अज बोलण नूं मैनूं मिलिया है जां तुहाडे नाल मेरी कोई सांझ पाउण लई मिलिया है, ये दल बाबा बिधि चंद दे महापुरखां वल्लों ते साडे इलाके दे MLA सरदार हरमिंदर सिंह जी गिल्लों, क्योंकि मैं इन्नी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, को मैं 7-8 जमातां पढ़िया, पर फिर भी मैनू पिंड का सरपंच होने के नाते जिहड़ा अज तुसीं मेरे तो इंटरव्यू ये लै रहे जी कि जिहड़ा अज किसानां दा मुद्दा है, मैं सब तो पहलां गल ये करदे हां भी असीं मुद्दिआं दे विच धर्मां दी जातिआं नूं वंड के बैठे हां। धर्म दे विच किते भी वितकरा नहीं, किसी दे विच कोई वंड नहीं, क्योंकि सब तो पहलां इन्हां दिनां दे विच साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जदों औरंगजेब सवा मन जनूर ला के हिंदू धर्म की
ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੋਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਈ 10-10, 20-20, 30, 100-150 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 65 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਵੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਗਰਾਹੀ ਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਆ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਛੱਡੇ, 40 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਘਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਗੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਨਾ ਖਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 2 ਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ 5-5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 15-15 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 25% ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 75% ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ, ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ 'ਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬਚਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਗਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਪੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਤਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਝੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਮ ਜੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਖਾੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ, ਪਰ ਗੰਦ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ,
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਭਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ।